Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabihi wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi wa ashabihi wa muhibbihi wa ummatihi wa alina ma'ahum ajma'in ya arhamar rahimin. Wa ila abaina wa ummahatina wa awladina wa ikhwanina wa ajdadina wa jaddatina wa dhurriyyatina wa liman lahu haqqan 'alaina wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wal hujjaj wal mujahidin wal ghuzzar wal musafirin wal 'ulama'i wal 'amilin wal anbiya wal mursalin wal shuhada was salihin wa ila jami'i awliya'illah wa 'ulama'illahi makanuhum wa ila arwah وإلى جميع أهل القبور من أهلنا وإلى المؤلف إذا قد عين الشعر على وزنة بن عبد العزيز المنبري وإلى جميع مشايخنا وللمعلمين في الدين الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. ربي فارفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. وأهلنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. ربي فانفعنا ببركتهم وارزقنا العلم بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. واستقمنا في طريقتهم وسلامتهم من المحن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
طيب عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رحمه الله تعالى وعلى من نفع به وبركات علومه وبمن الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين يا أهل Surah An-Nisa ayat 38. Surah An-Nisa ayat 38. Wallazina yuqfitu An-Nisa ayat 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدهم منكم من الغائط
تجدون فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل صدق الله العظيم. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumil ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi rahimahumullah. Kita halaman 16 para bertiga Farqun halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Farqun tusannu at-tasmiyatu litilawatil Qur'ani, dan disunnahkan membaca bismillah di dalam membaca Al-Qur'an. Walau min asna'i surati, walaupun itu di tengah surat, au kharijiha, ataupun dia di luarnya. Waliyusrin wa tayammumin wa zabhin, begitu juga disunnahkan ketika mandi, bertayamum, dan juga menyembelih hewan. Kasih gitu. Ini kita masih menyambung dari kalimat paragraf yang kedua di baris yang keempat. Wa kadza fi nahwil akli wasyurbi wat ta'lifi wal ittihani mimma yusannu lahu at-tasbih. Begitu juga di dalam hal makan, minum, mengarang kitab, memakai celak mata, maka disunahkan membaca basmalah. Nah, hadirin rahimakumullah, ketika kemudian pertemuan sebelumnya kita membahas bahwa ada hal-hal yang disunahkan sebelum wudu, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemudian sebelumnya ada lagi mengucapkan pertama ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Kemudian Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan insyaallah. Walaupun sekiranya memang agak lama jadinya wudunya. Jadi mudah-mudahan paling minimal tidak melupakan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga ketika makan. Ketika ada seseorang makan, kemudian sebelum makan itu disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Paling minimal Bismillah. Jadi bukan ada orang bilang gini, enggak perlu Bismillah, saya cukup mengucapkan Allahumma barik lana, banyak sepanjang, banyak lebih pendek. Kadang kita ngajarin bocah, dia baca doa makan, Allahumma barik lana. Nah, hati-hati. Ntar bisa jadi artinya barik itu angka yang duduk. Walaupun nanti kemudian ada yang beranggapan enggak, asal katanya tidak begitu. Tapi barik juga bisa dikatakan sebagai angka yang duduk. Dari mana? Dari mabuk berhenti. Makanya kalimat yang paling asal, yang paling tepat bukan mengatakan mabuk, tapi mubarak di dalam mengucapkan sesuatu. Artinya semoga engkau diberkahi. Begitu. Jadi banyak panjangin Allahumma barik lana.
fima razaqtana wa qina adzab. Bukan di dalam hal itunya, tapi yang disunnahkan adalah mengucapkan bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di kalimat itunya, bukan di kalimat doanya. Lebih bagus lagi kalau dibaca. Maka ketika seseorang dia makan, kemudian ketika dia di pertengahan lupa, saya belum baca bismillah, maka katakan bismillahi awwalahu wa akhirahu, pakai fathah bukan dhamma. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau makannya jamaah enak, mesti terwakili oleh satu orang yang baca doa, baca bismillah. Tapi kalau misalkan makannya sendiri-sendiri, maka dia mengucapkan doanya sendiri-sendiri, begitu. Begitu juga ketika kemudian minum. Cara minum Nabi kan begitu. Cara minum Nabi ambil, kemudian ucapin bismillahirrahmanirrahim, minum. Alhamdulillahirabbil alamin. Ambil lagi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ambil lagi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 3 kali. Jadi kata ulama, badan kita kalau sering mengucapkan basmalah dalam hal apapun, baik mau makan, terutama mau makan atau mau minum, maka dia akan menolak badan kita ini untuk berbuat maksiat. Karena segala sesuatu yang masuk ke dalam dirinya itu sesuatu yang halal, yang baik, dan pasti kemudian dengan sendirinya badan itu akan menolak ketika dia akan melakukan perbuatan maksiat. Makanya guru saya membuat sebuah syair begini: innal halala min at-ta'ami akaltumu lanatijatul aqba kawadiru tasmuhu. Barang yang halal dari makanan yang kau konsumsi, hasil akhirnya akan melahirkan bagusnya generasi. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan yang masuk adalah sesuatu yang haram, maka generasi yang akan dilahirkan nanti generasinya yang susah dibilangin, yang kalau dibilangin melawan dulu itu. Sebab ketika makanan masuk, dia nanti akan berubah menjadi darah. Darah itu kan buat mengalirkan jantung, di dalamnya ada hati. Jantung itu fungsinya untuk memompa darah. Maka nanti jadi cakep hatinya. Makanya seorang anak yang kemudian dia benar-benar terjaga dari masa kecilnya dari sesuatu yang haram, dia akan lebih mudah untuk ma'rifat kepada Allah. Dia akan lebih mudah untuk dimukasyafahkan oleh Allah. Dia akan mudah hatinya terang dan matanya terang, sehingga dia bisa melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh orang lain, disebabkan orang tuanya menjaga. Sebab Allah tidak memandang umur, mau dia anak kecil masih 2 tahun 3 tahun, tapi ketika Allah sudah buka hijab dari orang itu, maka dia bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Dari mana kemudian dalilnya? Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi ini di dalam kitab Sunan At-Tirmizinya, beliau itu muridnya Imam Bukhari. Di dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Tirmizi beliau muridnya Imam Bukhari, tapi juga beliau guru juga. Sebab di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari itu bilang begini, menuliskan hadis riwayat dari Imam At-Tirmizi, yang beliau di dalam kitab Sahih Bukhari-nya mengatakan haddatsana Abu Isa. Itu dalam Sunan At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah." Kalau seseorang makan, maka ia harus mengucapkan bismillah. Fa in nasiya an yazkura asma Allah fi awwalihi, kalau seandainya dia lupa mengucapkan bismillah di awalnya, falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu, maka ucapkan itu. Jadi sudah diajarin sama Nabi. Jadi ucapan bismillahi awwalahu wa akhirahu itu bukan garam, tapi ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana kalau misalkan udah selesai, balik lagi?
ke wudu. Apa bedanya wudu sama makan kalau udah selesai? Begitu pertanyaannya. Jifakul Mu'in enggak dijelaskan. Perbedaannya begini, kalau wudunya belum selesai, itu masih disunahkan kita mengucapkan Bismillah. Bunyinya tadi begitu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Tapi kalau wudunya udah beres, udah selesai, kemudian kita baru ingat, nggak disunahkan untuk mengucapkan Bismillah. Udah hilang udah pahalanya. Nggak mengucapin Bismillah, itu wudu. Kalau makan, ini bedanya sama makan. Kalau makan atau minum, dia udah selesai nih. Waktu datang makanan kepuli ini langsung singkat aja udah, nggak pakai Bismillah. Udah selesai, bis minum, dia ingat, aduh, tadi saya pas mau makan kembuli ini udah baca Bismillah, maka masih disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bedanya gitu. Kalau wudunya udah beres, nggak perlu baca Bismillah, nggak disunahkan. Tapi kalau makan sama minum masih disunahkan. Walaupun udah selesai. Itu yang membedakan antara wudu dan juga makan atau minum. Kenapa? Sebab setan itu ada dua. Ada setan yang gemuk, ada setan yang kurus. Gitu. Kalau setan yang gemuk itu yang kalau misalkan makan dia nggak mengucapin Bismillah, itu dibantu makannya. Makanya dia ngomong, mau lu gemuk banget, iya mau no sebelah sana nggak pakai baca Bismillah. Jadi gemuk aja. Gua dikasih gua banget, gua bantuin gua sikat aja udah. Buat aja kan. Nah ada kemudian yang kedua yang kurus ini nggak dapat makanan. Karena ada manusia yang kalau makan mengucapin Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tapi kan itu dia baru baca setelah selesai, lupa dia tetap nggak bakal dapat makan. Jadi gitu ada dua setan. Kalau urusan ini nih ada yang gemuk, ada yang kurus. Begitu juga ketika berhubungan suami istri, maka Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-Isra ayat 64, wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Ketika seorang lupa dia berhubungan istri mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka setan akan ikut campur di dalam urusan hartanya, di dalam urusan anak-anaknya, dan juga setan itu akan ikut campur di dalam segala urusan-urusannya. Kalau lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang baca Bismillah ini sangat penting. Wat ta'lifi ketika mengarang kita dulu kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum mulai mengarang kita. Jadi terjaga semuanya. Setiap kemudian huruf yang dia tulis, kata kalimat yang dia susun, maka semuanya ada di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan ada di dalam penjagaan wudu. Wal iktihal dan juga memakai celak mata. Celak mata itu kan sunnahnya sebelah kanan dulu. Ini sebelah kanan dulu 3 kali pakai celak mata. Kanan dulu 3 kali. Habis itu kiri 3 kali. Dan yang paling sunnah itu memakai celak mata sebelum tidur. Makanya di dalam kitab itu bagus juga ketika sebelum tidur pakai celak mata, itu ntar pas bangun tidur itu beleknya nggak banyak, terjaga. Kalau pakai celak mata. Termasuk laki-laki juga. Sunnah. Makanya ulama itu berbeda pendapat di dalam menentukan sunnah wudu, khususnya sunnah wudu yang pertama itu apa sih begitu. Sebab Fathul Mu'in di sini mengatakan sunnah yang pertama
di dalam berwudu itu adalah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga wabihi jazama an-Nawawi. Begitu juga Imam Nawawi mengatakan demikian. Begitu juga kemudian ulama-ulama mutaqaddimin, cuma sebagian. Jadi ulama mutaqaddimin itu dari abad 1 sampai 6, 100 sampai 600 Hijrah. Kalau mutaakhirin 600 ke atas. Yang sekarang lah. Yang belakangan disebut mutaakhirin. Mengatakan bahwa awal daripada sunnah wudu itu bukan bismillah, tapi bersiwak. Sebagian ulama mengatakan sunnah wudu yang pertama adalah bismillah. Sebagian lagi mengatakan bahwa sunnah wudu yang pertama adalah bersiwak. Makanya kalau kita mengacu kepada ulama mutaqaddimin, nah ini baris akhir paragraf yang kedua, wa qala jam'an mutaqaddimun. Ya akhir paragraf terakhir, paragraf kedua baris yang paling akhir. Kalau kita mengacu kepada ulama mutaqaddimin, maka siwak itu sebenarnya bukan sunnah wudu, tapi sunnah sebelum wudu. Bukan sunnah ketika wudunya, tapi sunnah sebelum wudu. Maka bila kemudian Imam Ramli di dalam Nihayatul Muhtajnya kemudian beliau mengatakan bahwa bismillah adalah awal daripada sunnah wudu, artinya siwak itu di luar wudu karena awalnya bismillah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, guru daripada Fathul Mu'in ini, di dalam Tuhfatul Muhtajnya beliau mengatakan bahwa siwak ini sunnah pada bagian wudunya, sehingga perbedaan ulama ini sebetulnya berbicara apakah siwak di dalam wudu ini pakai niat atau enggak. Itu permasalahan sebetulnya. Jadi ketika seseorang bersiwak di dalam wudu itu pakai niat apa enggak, itu sebetulnya cuma nggak diterangkan di sini. Jadi kalau kita teliti baca kitabnya, kemudian disimpulkan bahwa benang merahnya adalah sebetulnya siwak itu pakai niat apa enggak di dalam wudu. Nah, kalau kita mengikuti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, maka kalau kita mau bersiwak, tempatnya itu sesudah kita basuh tangan, cuci tangan, lapak tangan, sebelum umur bersiwak dulu. Jadi kita cuci tangan, kemudian sebelum umur kita bersiwak. Habis bersiwak baru umur. Itu kalau kita ngikutin hurufnya Fathul Mu'in tanpa niat. Kenapa? Karena niat itu dari awal. Kan ketika kemudian kita cuci tangan kan kemarin niat tuh, maka niat menunaikan sunnah wudu. Sehingga ketika dia bersiwak sebelum umur tidak memerlukan niat. Itu yang pertama. Tapi kalau kita ikut Imam Ramli yang mengatakan bahwa siwak itu bagian dari awal wudu sebelum bismillah, di luar wudu sebelum bismillah, maka sebelum cuci tangan itu siwaknya harus niat, bersiwaknya harus niat sebelum kita cuci tangan. Nawaitul istiyaka sunnah lillahi ta'ala, itu niatnya. Nawaitul istiyaka sunnah lillahi ta'ala. Bahasa gampangnya, saya niat gosok gigi dah, saya niat bersiwak begitu gampangnya. Jadi sebelum ini dulu saya niat bersiwak sunnah karena Allah Ta'ala begitu, atau saya niat gosok gigi begitu. Bahasa gampangnya tadi saya niat gosok gigi atau bersiwak. Kalau susah pakai bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Arabnya nawaitul istiyaka sunnatan lillahi ta'ala. Nah, bersiwak itu bendanya apa aja? Bersiwak itu tidak harus menggunakan kayu, namanya kayu Arab. Enggak harus menggunakan itu. Apapun bendanya yang kemudian dia bisa tujuannya buat menghilangkan kotoran di gigi, maka itu disebut siwak. Mau itu kain. Tapi kalau kita lupa bawa siwak, cuma sholat di ini, itu pakai kan kain untuk sholat, atau pakai ini baju dah, pokoknya. Iya. Atau pakai kayu siwak, atau kemudian kayu Arab,
bukan kayak Arab kan biasanya bisa. Kalau di Arab tuh ada yang jual seikat isinya 10 gitu, 15 bukan itu. Itu agak keras. Tapi ada yang jual satuan gitu, itu namanya kayu Arab. Atau misalkan pakai sikat gigi dan lain-lain, kalau dia kemudian tujuannya buat menghilangkan kotoran di gigi, itu namanya siwak. Udah niat, saya niat bersiwak karena Allah Ta'ala sunnah. Bagaimana kalau misalkan orang siwaknya pakai jari begini gitu. Bagaimana? Bisa ngilangin enggak? Kata ulama, ini ulama kebanyakan menyatakan nggak ada hasilnya kalau pakai jari. Bagaimana kalau jarinya orang kaya begitu, kapalan jarinya. Kemudian diginiin, bisa ngilangin nggak? Kurang hasil kata ulama juga. Nggak maksimal. Bagaimana kalau jari orang? Nah kalau jari orang ada ulama yang bilang hasil. Cuma pertanyaannya dia mau agak kan begitu. Kalau kita main posisi dua hasil yang di dalam kuat ke gue. Makanya dalam siwak itu sunnah, bukan hanya pada wudhu, bahkan ada 120 tempat bersiwak, 120 tempat untuk bersiwak. Jadi kita mau ngaji siwakan, mau makan siwakan, mau ngapa-ngapain siwakan. Itu fadilahnya luar biasa. Terakhir pembahasan tentang siwak pada pertemuan ini 4 dalam kurung fasiwak. Nah kecuali puasa, kalau udah ngebuat zuhur makruh. Baca nawaitul istiyaka sunnatan lillahi ta'ala. Allahumma bayyid bihi asnani. Ya Allah, putihkanlah gigi-gigiku, wasyudda bihi lisani, kuatkan lahatku. Daging yang lahat itu apa ya? Daging yang dia tumbuh nih di langit-langit. Wasabbit bihi lahati, wa afsih bihi lisani, dan fasihkanlah lidahku, wa barik li fihi, dan berkahilah aku di dalamnya. Wa asibni alaihi ya arhamar rahimin, dan berikan aku ganjaran yang tinggi dengan sebab bersiwak, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu doanya. Allahumma bayyid bihi asnani. Dalam riwayat lain, Allahumma tahhir bihi asnani, wa syadda bihi lisani, wa sabbit bihi lahati, wa afsih bihi lisani, wa barik li fihi, wa asibni alaihi ya arhamar rahimin. Paling gampang Allahumma barik li fihi, segitu aja udah. Nawaitul istiyaka sunnatan lillahi ta'ala, Allahumma barik li fihi. Aku niat bersiwak sunnah Allah Ta'ala, ya Allah berkahkan aku di dalamnya, karena berkah masuk ke sana. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Jadi Islam itu kaya akan doa. Mau ngapa-ngapain ada doa. Mau kosong ada doa. Masuk kamar mandi doa, keluar kamar mandi doa, masuk masjid doa, keluar masjid doa. Termasuk siwak juga ada doanya. Termasuk kemudian nih, orang yang lagi sakaratul maut, orang lagi nazar itu sakaratul maut. Itu orang yang lagi sakaratul maut, orang yang lagi nazar, itu sunnah disiwakin. Jadi orang yang lagi sakaratul maut kan asal katanya sakarat itu kan dia mabok. Jadi orang mau mati itu dia kayak orang mabok begitu. Makanya doanya Allahumma hawwin alaihi bi sakaratil maut, gitu. Penajatan min nar wa afwan bil hisab, supaya dimu. Nah itu ada orang yang sakaratul maut, itu sunnahnya disiwaki. Maka ada orang tanya sama saya, Ustaz itu sakaratul maut itu dilarang buat siwakan aja udah lama dicabut sama Allah. Bukan nyumpain dia buat cepat mati, enggak, supaya dia dimudahkan untuk keluar ruhnya. Tapi memang orang yang sudah sakaratul maut itu nggak bakal bisa balik lagi.
karena dia terlalu lama, kasihan nanti untuk dirinya dia, maka dimudahkan disunahkan buat disiwakin si orang yang lagi sakratul maut supaya apa? Supaya ruhnya bisa cepat keluar. Walaupun nanti di samping itu ada kita baca surat Ar-Rahman supaya ruhnya bisa cepat keluar. Kan orang sakratul maut sakit, ya sudah matinya lebih sakit ketika dicabut nyawanya. Makanya kalau orang udah di atas kerongkongan dia baru mau tobat udah nggak bisa, apalagi udah keluar kepala udah nggak bisa. Gitu. Tusannu at-tasmiyah li tilawatil Quran, disunnahkan juga baca bismillah kalau mau baca Quran, kecuali surat Bara'ah. Kalau Bara'ah walaupun dia di tengah-tengah surat bacanya dia nggak sunnah, dia bahkan haram mengucapkan bismillah. Tapi kalau yang lain, surat-surat yang lain sunnah untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Walaupun di tengah-tengah surat bacanya sunnah baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi bagaimana kalau dalam salat? Kalau dalam salat itu dilihat dulu. Jadi kalau kita setelah baca Fatihah waladdallin, kemudian kalau dari awal surat kita bacanya itu surat pendek, itu sunnah baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita mulainya dari tengah, katakan kita membaca surat dari mulai Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu nggak perlu baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dia mulainya dari awal surat, sunnah membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dia dimulainya dari tengah surat, itu tidak sunnah membaca bismillahirrahmanirrahim. Gak perlu dibaca malah, langsung aja. Itu kalau baca Quran. Kayak misalnya gini, seringkali misalkan orang tahlilan, itu kan setelah Yasin, habis Yasin kan pasti tahlil. Setelah Yasin selesai, Shadaqallahul Azim, terus kemudian langsung datu A'udzubillah. Kalau mau begitu, ada orang begini, Shadaqallahul Azim, habis itu baca dah Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu keliru. Sebab kalau dia sudah mengucapkan Shadaqallahul Azim, artinya dia sudah menutup surat. Jadi ini sudah mentahil, saya kasih tahu. Jadi habis itu saya baca Yasin wa ilaihi turja'un, kemudian jangan Shadaqallah, langsung aja udah Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Pindah antara surat dengan surat yang lain yang enggak berurutan, dipisahnya bagaimana? Cukup dengan Allahu Akbar. Kayak contoh misalnya gini, wa ilaihi turja'un, kan pindah ke berbutuh. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Karena kulhu dimulai dari awal baca, maka baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Terus baca bismillah lagi, Qul a'udzu birabbil. Ini kalau mimpin tahlil jangan begitu ya. Itu data ilmunya. Bisa ditarik kupingnya kalau kayak gitu. Gitu juga orang tawassul ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kan Al-Fatihah. Dia kan mulai itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus sampai waladhdallin. Habis itu kan mau baca Yasin. Ini kalau tahlil nih, ketika mau baca Yasin enggak usah ta'awuz lagi. Jadi langsung aja Bismillahirrahmanirrahim. Karena Fatihah juga Quran. Jadi langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Langsung bismillah. Begitu. Di kalau salat dia kemudian baca bismillah, itu kalau dari awal surat. Tapi kalau dari tengah-tengah enggak usah. Kalau di luar salat enggak masalah. Tapi ini khusus di dalam salat.
Jadi kalau bukan di dalam salat, mau di awal, mau di tengah, itu sunnah baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, misalkan orang lagi salat selesai baca Fatihah, kemudian dia mau baca ayat yang gampang dah, walam yakullahu kufuwan ahad, ujungnya doang gitu, nggak perlu pakai baca Bismillah. Ada orang potong ayam nggak baca Bismillah, halal apa enggak? Ini ada orang potong ayam nggak pakai baca Bismillah, halal apa enggak? Orang mau potong ayam nggak baca Bismillah, halal apa enggak? Kenapa enggak halal? Siapa yang ngomong begitu? Halal apa enggak? Halal. Haram itu membaca Bismillah, mau makan gua ambil hinanya mah kasih ke saya, begitu. Tetap halal. Kenapa halal? Sebab sunnah. Lihat kitabnya. Kalau sunnah apa pengertiannya? Dikerjain dapat pahala, atau dikerjain Tidak apa-apa. dapat apa-apa. Halal. Sebab motong pakai baca Bismillah itu cuma sunnah. Lalu kalau muslim itu udah halal aja, yang penting motongnya benar begitu. Gak perlu nggak kemudian Ustaz pakai Ar-Rahman Ar-Rahim? Sebab kan Ar-Rahman Ar-Rahim kan itu kan yang masih lagi penyayang, sedangkan potong kan kejam bahasanya begitu. Perlu apa enggak? Enggak apa-apa, tetap baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau potong ayam atau potong apapun, nah itu yang disebut dengan dalam kitab wali muslim wa tayammumin wa zabhin, ujungnya tuh. Jadi kalau ada kemudian kita, ini mau ayamnya enggak pakai Bismillah nih, haram, iya, ambil aja ayamnya, kita goreng dah. Sebab masih halal. Kalau yang potong non muslim, Nah itu beda lagi ceritanya. Halal. Nah, kalau yang haram, kalau misalkan potongnya nggak benar, apa misalkan itu ayamnya diindes matinya, itu nggak benar. Selagi dia potongnya benar, kalau dia lupa baca Bismillah tetap halal. Kita hanya ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Namanya orang lupa, gitu. Makanya Nabi SAW ketika kemudian mengajarkan seseorang untuk mengucapkan Bismillah, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqtahu abtahu ajzam. Maknanya adalah naqisul wa qalilul barakah. Kalau ada orang yang di sesuatu perkara yang baik kemudian dia lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu maknanya bukan dia menjadi haram, tidak. Maknanya adalah sedikit aja barakahnya, enggak full, setengah dah, seperempat. Kalau dia enggak baca Bismillahirrahmanirrahim, dia mau wudu enggak siwakan, enggak jadi masalah. Wudunya bagian-bagian wajib doang, enggak masalah. Cuma dia pahalanya dikit. Dia mau makan, enggak ngucapin Bismillahirrahmanirrahim, sedikit barokahnya dan dibantuin sama setan. Begitu. Makanya keutamaan Bismillahirrahmanirrahim banyak di kitab ini. Di kitab Tadhkir Al-Qaul Al-Hasi sebab tentang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan cukup waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min 'abdin yaqulu fi Bismillahirrahmanirrahim illa zaba syaitanu kama yadhubu rasas 'alan nar. Tidaklah seorang hamba mengatakan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim melainkan setan itu akan meleleh seperti halnya timah yang kemudian kena api. Dia meleleh. Oh, setan terdeketin kita udah melebur duluan, udah meleleh duluan. Ma min 'abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiram al-katibin an yaktubu fi diwanihi arba'ami'ati hasanatin. Orang yang dia baca Bismillahirrahmanirrahim, maka ada malaikat namanya kiramul katibin yang mencatat di dalam catatannya 400 kebaikan.
buat orang yang ngucapin Bismillahirrahmanirrahim. Dicatat malaikat namanya kiramul katibin. Man qala Bismillahirrahmanirrahim, orang yang ngucapin Bismillahirrahmanirrahim marratan, satu kali aja, lam yabqa min dzunubihi dzurratan, maka dia enggak akan ditulis dosa-dosanya sekecil apapun, walaupun dia sebesar biji zarah, enggak akan ditulis. Man kataba Bismillahirrahmanirrahim fajawwada ta'ziman billah, orang yang nulis Bismillahirrahmanirrahim dan tulisannya cakep gitu bismillahnya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Sedikit tentang kaligrafi dan maksudnya, mudah-mudahan memberikan manfaat. Ya. Nah, tidak perlu membaca auzubillah. Auzubillah cukup di awal permulaan saja. Bismillah. Kalau di luar sholat tidak menjadi masalah Bismillah di tengah-tengah awal, di tengah surat. Tapi kalau bisa di tengah surat ketika lagi sholat itu tidak memerlukan Bismillah. Jadi ta'awuz itu cukup di awal aja. Kalau yang baca itu kalau sudah Allah itu harus dimulai lagi dengan ta'awuz baru. Ya, a'udzu. Kalau dia sudah Allah harus dimulai lagi dengan ya ta'awuz kemudian bismillah. Gitu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.